یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے، ثابت ہوتی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم یہ شیعہ تھا، اور پھر حضرت امام حسین کو دھوکے کے ساتھ کوفے میں بلا کر شہید کروانے والے شیعہ تھے، پھر قتل کرنے والے بھی شیعہ تھے، اور اس کے بعد شمر بن جوشن جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا یہ بھی ملعون شیعہ تھا۔ تو جتنے بھی غدارے اہل بیت ہیں، جتنے بھی دشمنان اہل بیت ہیں، یہ سارے کے سارے شیعہ ہیں۔ اور پھر میرے رب کا انصاف دیکھیں کہ انہی کے ہاتھوں یہ اہل بیت کی محبت کے دعوے دار ہیں نا، انہی کے ہاتھوں حضرت اہل بیت کو شہید کروایا، انہی کو تو نے شہید کیا، پھر انہی کا نام لے کر ماتم شروع کر دیا، اور پھر ان کا سینوں میں سبھی کو پتا صحابہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انہی کے سینے انہی کے مارنے کے لیے چھوڑ دیا کہ تم خود ہی اپنے سینوں پر مارا، کیوں مارے جائیں، ان پر برسات ہونے چاہیے تھپڑوں کی۔ تو آج کا ہمارا جو موضوع وہ مکمل ہوا کہ قاتلین اہل بیت یہ شیعہ ہیں، شیعہ اور کوئی نہیں ہے، شمر شیعہ، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں عبد الرحمن بن ملجم شیعہ، روزہ سے بلانے والے شیعہ، پھر یزید پورا لشکر شیعوں کا تھا، جو یزید نے لشکر بھیجا تھا نا حسین پاک کو شہید کرنے کے لیے، وہ سارے کا سارا شیعوں کا تھا، جیسے کہ انہوں نے الملاد الحسینیہ کے اندر کچھ اقرار کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا تب سے شیعہ رافضی ان کی طرف سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر بکواسات شروع ہوئی ہیں، اور یہ جو اہل بیت کے قاتل ہیں ان کو وہ صحابہ کے کھاتے میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ سارا کام صحابہ نے کیا۔ تو میرے بھی چند دوستوں نے مجھے کہا کہ علی بھائی آپ ذرا اس کی وضاحت کریں کہ جو قاتلین اہل بیت ہیں یہ ہیں کون، ان کا فرقہ کیا ہے، اہل بیت کو امام حسین کو دھوکے کے ساتھ کوفے میں بلانے والے کون تھے، ذرا اس پر وضاحت فرمائیں۔ تو انہیں کے حکم پر بندہ نجیب آج آپ کے سامنے حاضر ہے، اور انشاءاللہ تبارک تعالی بھرپور دلائل کے ساتھ ہم یہ ثابت کریں گے کہ قاتلین اہل بیت اصل میں ہیں کون، کون ہے دشمن اہل بیت، کون ہے غدار اہل بیت، اور کون ہے محبین اہل بیت۔ کتاب کا نام ہے شیعوں کی، یہ بڑی معتبر کتاب ہے، اعیان الشیعہ اس کا نام ہے، پہلی جلد ہے اعیان الشیعہ کی پہلی جلد، اس کے اندر یہ بات موجود ہے حالا شاہدہ مع علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الجمل والسفینہ کما شاہدہ سفینہ معاہو شبعت بن ربی و شمر بن جوشن۔ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں کون کون تھا، جنگ سفین میں، جنگ جمل میں کون کون تھا حضرت علی کے لشکر میں۔ تو ان میں جو نام ذکر کیے ہیں ان میں ایک کا نام شبعت بن ربی ہے اور دوسرے کا نام ہے شمر بن جوشن ہے۔ شمر ہے یہ دوسرا بندہ انہوں نے خود ذکر کیا، اور شمر کون ہے، جس بندے نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گردن مبارک پر خنجر چلایا۔ تو یہ کون تھا، شیعہ تھا۔ شمر کون ہوا، وہ شیعہ ہوا، اور اس کا تعلق جناب والا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیعہ کا ساتھ تھا، اور یہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں بھی حاضر تھا۔ پھر دوسرا حوالہ انہی کی کتاب ہے، بڑی
बड़ी मुअतबर सफीनतुन निजात, उसका जनाब जिल्द है चौथी, उसके अंदर भी यही बात लिखी हुई है, काना शिमर लानतुल्लाही। ठीक है, फिर इसके आगे लिखा हुआ फी सफीना मा अमीरुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये शिमर जो है ये जंग सफीन और जंग जमल में हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ था। तो क्या हुआ, शिमर बिन जोशन ये शिया था। फिर आगे बात कि कातिलीन अली, हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम ने। तो ये कौन है, तो इसके बारे में लिखा हुआ अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम काना मिन शियाती अली जिन, कि ये शिमर बिन जोशन था ये शियाने अली में से था। कौन था ये, शिया था। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कातिल शिमर बिन जोशन शिया, अमर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कातिल है इब्ने मुलजम, कौन है, शिया। फिर आगे कि इनको धोखे के साथ बुलाया किसने है, धोखे के साथ करबला में इनको बुलाया किसने है, तो ये इनकी किताब है अल मुहिम्मतुल हुसैनिया। इसके अंदर ये बात मौजूद है, वला रैबा फीही इन्ना अहल कूफा था, कि बेशक जो अहले कूफा थे कानों में शियाती अली जिन अबी तालिब, ये जो कूफी थे जिन्होंने धोखे से बुलाए, ये कौन थे, ये शियाने अली थे। वो इन्नल लदीना कतलुल इमाम हुसैन, और बेशक वो लोग जिन्होंने कत्ल किया इमाम हुसैन को, हम शिया तो हूँ, वो भी मौला अली के शिया थे। तो ये शिया किताबों से ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है, साबित होती है कि हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कातिल अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम ये शिया था। और फिर हजरत इमाम हुसैन को धोखे के साथ कूफे में बुलाकर शहीद करवाने वाले शिया थे, फिर कत्ल करने वाले भी शिया थे। और उसके बाद शिमर बिन जोशन जिसने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया, ये भी मलून शिया था। तो ये जितने भी गद्दारी अहले बैत हैं, जितने भी दुश्मनाने अहले बैत हैं, ये सारे के सारे शिया हैं। और फिर मेरे रब का इंसाफ देखें कि इन्हीं के हाथों ये अहले बैत की मोहब्बत के दावेदार है ना, इन्हीं के हाथों हजरत अहले बैत को शहीद करवाया, इन्हीं कुत्तों ने शहीद किया, फिर उन्हीं का नाम लेकर मातम शुरू कर दिया। और फिर इनके सीनों में सभी को पता है बुग़्ज़ सहाबा है, अल्लाह तबारक तआला ने इन्हीं के सीने इन्हीं के मारने के लिए छोड़ दिया कि तुम खुद ही अपने सीनों पर मारो। क्यों, क्योंकि सीनों में सहाबा का वो पीटे जाए, वो मारे जाए, उन पर बरसात होनी चाहिए थप्पड़ों की। तो आज का हमारा जो मौज़ू वो मुकम्मल हुआ कि कातिलीन अहले बैत ये शिया है, शिया और कोई नहीं है, शिमर शिया। फिर उसके बाद क्या कहते हैं अब्दुर्रहमान बिन मुलजम शिया, धोखे से बुलाने वाले शिया। फिर यजीद पूरा लश्कर ही शियों का था, जो यजीद ने लश्कर भेजा था ना हुसैन पाक को शहीद करने के लिए, वो सारे का सारा शियों का था, जैसे कि उन्होंने अल-मिल्हतुल हुसैनिया के अंदर खुद इकरार किया है। दुआ है अल्लाह तबारक तआला समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इन जैसा शयातीन से हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, और हमें हर मैदान में हर मौका पर हक सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैहि